उस ही तार पीडो का अज हिस्सा आ। मैं थोड़े ध्यान च लिया चाहना कि जिस दिन ये कौमी मोर्चा इन्होंने शुरू करना सी ते मेरे कोल सरदार पाल सिंह फरांस नाल पंज प्यारियां चो सतनाम सिंह जी खंडा, भाई साहब भाई मेजर सिंह जी नाल सरदार गुरसेवक सिंह जी धूलकोट, ये मेरे को घर गए कि असी पहला तो हवारा साहब वालों फतेह बुलाने थानू, ते दूसरा प्रधान जी असी उत्थे 7 तरीक तो ये मोर्चा शुरू कर रहे, साडा साथ दिओ। मैं इन्हों यकीन भी दवाया कि मुद्दा बंदी सिंघां दी रिहाई दा आ ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तार अपने जिहड़े आ वो यतन कर रही आ ते इन्हां नाल बैठ के उत्थे सारा मशवरा होया। एक दो सज्जन होर भी नाल सीगे जिन्हां ने नाल लैके मेरे कोल आए ते उसे कड़ी तहत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने तौर पर पहला बंदी सिंघां दी रिहाई लई ये जिहड़ा असीं दस्तखती मुहिम शुरू कीती सी, उस मुहिम नूं कल परसों तो असीं होर तेज कीता। अज असीं फिर इन्हां दे सद्दे दे उत्ते मेरे नाल साबका प्रधान भाई गोबिंद सिंह जी लौंगोवाल, साबका सीनियर मीत प्रधान मेहता साहब, साबका जनरल सकत्तर साडे चावला साहब ते बहुत सारे साडे एग्जैक्टिव दे मैंबर साहबान ते दूसरे मैंबर साहबान असीं इकट्ठे होके सारिਆਂ ने ये अज प्रोग्राम लिखिया पई, क्योंकि वो कहण आए सी ते असीं जाके मुद्दा सिख बंदियां दा आ ते आपां जाके उन्हां विच शमूलीयत करिए। असीं भट्टा साहब तो इकट्ठे होके सारे इत्थे पंडाल दे विच आ गए। पंडाल दे विच बड़े चंगे ढंग दे नाल इन्हां ने उहदे विच जी आया भी कहा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं ते प्रधान नूं भी नाल एक दो चार जिहड़ियां गल्लां, क्योंकि लैक्चरबाजी सारियां चलदियां आ वो होईयां भी उत्थे। उस तो बाद मैं भी मेरे तो पहला भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी खंडा पंज प्यारिਆਂ ਦੇ रूप च बोले, जिन्हां ने अपने बोलां च पे क्योंकि सारी कौम इस गल नूं समर्थन देवे। उस तो बाद जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा दे पिता जी बोले, उन्होंने भी अपने कहा भी ये बंदियां दे सिख बंदियां ले सारे जिहड़े आ वो साडा सहयोग दिओ। उस तो बाद फिर मैं बोलिया और उन्होंने ये भी कहा कि असी धन्नवाद भी श्रोमणी कमेटी के प्रधान ते नाल मैंबरों का करते हैं जिहड़े अचेचे तौर पर पहुंचे आ। उस तो बाद मैं भी अपने विचार रखे, चंगे ढंग नाल सारे उत्थे विचार हो गए। विचार होने तो बाद मैं ये भी गल कही सी कि असी तुहाडे इस, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख मुद्दों ते इन्हां खास करके सिख साडे नौजवान जिहड़े सिखां अंदर बैठे आ उन्हां दा असी समर्थन भी करते हैं ते साडे गोचरे भी जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हुक्म तुसीं लाओगे असीं तुहाडा सहयोग करांगे। उस तो बाद एक उत्थे होर सज्जण बोले, ज्यों ही असीं पंडाल दे विचों निकले उत्थे बाहर ते मैनू मीडिया वाले भी कुछ होगे, कुछ सज्जण वो उन्हां चों होणगे, उन्हें सवाल किए। मैं क्या मैं जिहड़े सवाल अंदर बोलने सी बोल दिते आ। मीन वाइले मैं जिसले गड्डी च बैठन लगा तो उत्थे बहुत सारे इकट्ठे होके आ गए और इकट्ठे होके उत्थे हुल्लड़बाजी बहुत वड्डी की। और हुल्लड़बाजी नहीं की, एक गड्डी दे मोहरे लंबा भी पै गया आके। मैं क्योंकि गड्डी दे विच सी, पिछला शीशा तोड़िया, साडा गड्डी दा मोहरला शीशा तोड़िया, ते मैं समझदा भई ये अज जिहड़े मुद्दे असीं सिख कौम दे अहम मुद्दे आ, जिहले उन्हां ते गल करदे आ उन्हां ते क्यों किंतु परंतु कीता जांदा। इदां इत्थे मैं कोई किसी ते कहना नहीं चाहुंदा। आ यात्रा 6-7 दिन लगातार निकली आ, जिन्हां ने सिखां नूं कोह के मारिया उन्हां ते कोई नहीं बोले, उन्हां दा किसी ने जाके घरा नहीं कीता। ते जे इत्थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यतनशील होंदी किसी मुद्दे लई
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਲੀਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਮੂਡ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਹਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਆ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਂਡੂ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ, ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਛਾਂਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਖਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹਟੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਾਂਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸਰ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਹੂ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰੋ
क्योंकि निशानदेहियां हो जांदियां हुंदियां। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ 20 ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਛਾਪਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਓ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ 5-5 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੋਆ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਪਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋ ਪੱਗੋਂ ਲੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ, ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 10-11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? 37 ਦਿਨ ਵੀ ਐ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸਮਰਥਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਜਿਹਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਕਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਲਕੋਟ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ। 1-2 ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ
ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਨਾਲ 1 2 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਚਰਬਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੋਚਰੇ ਵੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਬੋਲੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗੇ, ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣੇ ਸੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੀਨ ਵਾਈਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੰਬਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੋਹਰਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਈ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਯਾਤਰਾ 6-7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਲੀਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਮੂਡ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਆ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਂਡੂ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ
ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਛਾਂਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਖਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹਟੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਾਂਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸਰ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਹੂ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਸਾਡੀ ਇਹ 20 ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਛਾਪਾਂ ਚੋਂ ਆਇਓ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ 5-5 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੋਆ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਪਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋ ਪੱਗੋਂ ਲੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 10-11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? 37 ਦਿਨ ਵੀ ਐ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸਮਰਥਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ।
ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਜਿਹਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਕਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਲਕੋਟ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਚਰਬਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੋਚਰੇ ਵੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਬੋਲੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗੇ, ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ,
ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣੇ ਸੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੀਨ ਵਾਈਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੰਬਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੋਹਰਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਈ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਯਾਤਰਾ 6-7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਲੀਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਮੂਡ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਆ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਂਡੂ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ, ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਛਾਂਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਖਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹਟੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ
कि ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਾਂਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸਰ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਹੂ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ 20 ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਤੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਛਾਪਾਂ ਚੋਂ ਆਇਓ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ 5-5 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੋ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਪਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋ ਪੱਗੋਂ ਲੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ, ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 10-11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? 37 ਦਿਨ ਵੀ ਐ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸਮਰਥਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਜਿਹਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਕਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਲਕੋਟ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਚਰਬਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੋਚਰੇ ਵੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਬੋਲੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗੇ, ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣੇ ਸੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੀਨ ਵਾਈਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੰਬਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੋਹਰਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਈ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਯਾਤਰਾ 6-7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਲੀਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਮੂਡ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ
ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਆ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਛਾਂਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਖਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹਟੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਾਂਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸਰ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਹੂ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਸਾਡੀ ਇਹ 20 ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਛਾਪਾਂ ਚੋਂ ਆਇਓ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ 5-5 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੋ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਪਤਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋ ਪੱਗੋਂ ਲੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 10-11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ 37 ਦਿਨ ਵੀ ਐ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸਮਰਥਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਜਿਹਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਕਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਲਕੋਟ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ। 1-2 ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਾਲ 1-2-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਚਰਬਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੋਚਰੇ ਵੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਬੋਲੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗੇ, ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣੇ ਸੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੀਨ ਵਾਈਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੰਬਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੋਹਰਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਈ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਯਾਤਰਾ 6-7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਾਂਗੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਲੀਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਮੂਡ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਆ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਛਾਂਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਖਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹਟੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਾਂਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸਰ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਹੂ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਸਾਡੀ ਇਹ 20 ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਛਾਪਾਂ ਚੋਂ ਆਇਓ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ 5-5 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੋ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋ ਪੱਗੋਂ ਲੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 10-11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ 37 ਦਿਨ ਵੀ ਐ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸਮਰਥਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਕਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਦਾ ਅੱਜ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
कि जिस दिन ये कौमी मोर्चा इन्होंने शुरू करना सी ते मेरे कोल सरदार पाल सिंह फ्रांस नाल पंज प्यारियां चो सतनाम सिंह जी खंडा, भाई साहब भाई मेजर सिंह जी नाल सरदार गुरसेवक सिंह जी धूलकोट, ये मेरे कोल घर गए कि असी पहला तो हवारा साहब वालों फतेह बुलाने थानू ते दूसरा प्रधान जी असी उत्थे 7 तरीक तो ये मोर्चा शुरू कर रहे, साडा साथ दिओ। मैं इन्हों यकीन भी दवाया कि मुद्दा बंदी सिंघां दी रिहाई दा आ ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने जिहड़े आ वो यतन कर रही आ ते इन्हां नाल बैठ के उत्थे सारा मशवरा होया। एक दो सज्जण होर भी नाल सीगे जिन्हां ने नाल लैके मेरे कोल ये आए ते उसे कड़ी तहत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने तौर ते पहला बंदी सिंघां दी रिहाई लई ये जिहड़ा असीं दस्तखती मुहिम शुरू कीती सी उस मुहिम नूं कल परसों तो असीं होर तेज कीता। अज असीं फिर इन्हां दे सद्दे दे उत्ते मेरे नाल साबका प्रधान भाई गोबिंद सिंह जी लौंगोवाल, साबका सीनियर मीत प्रधान मेहता साहब, साबका जनरल सकत्तर साडे चावला साहब ते बहुत सारे साडे एग्जैक्टिव दे मैंबर साहबान ते दूसरे मैंबर साहबान असीं इकट्ठे होके सारिਆਂ ने ये अज प्रोग्राम लिखिया पई क्योंकि वो कहण आए सी ते असीं जाके मुद्दा सिख बंदियां दा आ ते आपां जाके उन्हां विच शमूलीयत करिए। असीं भट्टा साहब तो इकट्ठे होके सारे इत्थे पंडाल दे विच आ गए। पंडाल दे विच बड़े चंगे ढंग दे नाल इन्हां ने उहदे विच जी आयां भी कहा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं ते प्रधान नूं भी नाल एक दो चार जिहड़ियां गल्लां क्योंकि लैक्चरबाजी सारियां चलदियां आ ਉਹ ਹੋਈਆਂ भी उत्थे। उस तो बाद मैं भी मेरे तो पहला भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी खंडा पंज प्यारिਆਂ ਦੇ रूप च बोले जिन्हां ने अपने बोलां च भी क्योंकि सारी कौम इस गल नूं समर्थन देवे। उस तो बाद जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा दे पिता जी बोले, उन्होंने भी अपने कहा भी ये बंदियां दे सिख बंदियां ले सारे जिहड़े आ वो साडा सहयोग दिओ। उस तो बाद फिर मैं बोलिया और उन्होंने ये भी कहा कि असी धन्नवाद भी श्रोमणी कमेटी के प्रधान ते नाल मैंबरों का करते हैं जिहड़े अचेचे तौर पर पहुंचे आ। उस तो बाद मैं भी अपने विचार रखे, चंगे ढंग नाल सारे उत्थे विचार हो गए। विचार होने तो बाद मैं ये भी गल कही सी कि असीं तुहाडे इस क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख मुद्दिआं ते इन्हां खास करके सिख साडे नौजवान जिहड़े सिखां अंदर बैठे आ उन्हां दा असीं समर्थन भी करदे आ ते साडे गोचरे भी जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा हुक्म तुसीं लाओगे असीं तुहाडा सहयोग करांगे। उस तो बाद एक उत्थे होर सज्जण बोले, जिउं ही असीं पंडाल दे विचों निकले उत्थे बाहर ते मैनू मीडिया वाले भी कुछ होगे, कुछ सज्जण वो उन्हां चों होणगे, उन्हें सवाल किए। मैं क्या मैं जिहड़े सवाल अंदर बोलने सी बोल दिते आ। मीन वाइले मैं जिसले गड्डी च बैठण लगा ते उत्थे बहुत सारे इकट्ठे होके आ गए और इकट्ठे होके उत्थे हुल्लड़बाजी बहुत वड्डी कीती और हुल्लड़बाजी नहीं कीती, एक गड्डी दे मोहरे लंबा भी पै गया आके। मैं क्योंकि गड्डी दे विच सी, पिछला शीशा तोड़िया, साडा गड्डी दा मोहरला शीशा तोड़िया ते मैं समझदा भई ये अज जिहड़े मुद्दे असीं सिख कौम दे अहम मुद्दे आ जिहले उन्हां ते गल करदे आ उन्हां ते क्यों किंतु परंतु कीता जांदा। इदां इत्थे मैं कोई किसी ते कहना नहीं चाहुंदा। आ यात्रा 6-7 दिन लगातार निकली आ, जिन्हां ने सिखां नूं कोह के मारिया उन्हां ते कोई नहीं बोले, उन्हां दा किस ने जाके घरा नहीं कीता। ते जे इत्थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यतनशील होंदी किसी मुद्दे लई ते फिर ये अज जो इन्हां ने कीता मैं समझदा बहुत बड़ा
ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਲੀਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਮੂਡ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਆ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਛਾਂਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਖਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹਟੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਾਂਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸਰ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਹੂ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ
ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ 20 ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਛਾਪਾਂ ਚੋਂ ਆਇਓ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ 5-5 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੋਆ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋ ਪੱਗੋਂ ਲੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ, ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 10-11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ 37 ਦਿਨ ਵੀ ਐ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸਮਰਥਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਜਿਹਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਕਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਲਕੋਟ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ। 1-2 ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ।
ਅਸੀਂ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਚਰਬਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੋਚਰੇ ਵੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਬੋਲੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗੇ, ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣੇ ਸੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੀਨ ਵਾਈਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੰਬਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੋਹਰਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਈ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਯਾਤਰਾ 6-7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਲੀਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਮੂਡ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਆ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਛਾਂਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਖਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹਟੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਾਂਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸਰ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਹੂ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਸਾਡੀ ਇਹ 20 ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਛਾਪਾਂ ਚੋਂ ਆਇਓ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ 5-5 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੋ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋ ਪੱਗੋਂ ਲੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 10-11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ 37 ਦਿਨ ਵੀ ਐ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸਮਰਥਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ।
ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਜਿਹਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਕਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਲਕੋਟ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਚਰਬਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੋਚਰੇ ਵੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਬੋਲੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗੇ, ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ,
ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣੇ ਸੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੀਨ ਵਾਈਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੰਬਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੋਹਰਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਈ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਯਾਤਰਾ 6-7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਲੀਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਮੂਡ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਆ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਂਡੂ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਛਾਂਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਖਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹਟੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ
ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਾਂਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸਰ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਹੂ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ 20 ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਤੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਛਾਪਾਂ ਚੋਂ ਆਇਓ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ 5-5 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੋਆ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਪਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋ ਪੱਗੋਂ ਲੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 10-11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? 37 ਦਿਨ ਵੀ ਐ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸਮਰਥਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਜਿਹਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਕਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਲਕੋਟ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਚਰਬਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੋਚਰੇ ਵੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਬੋਲੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗੇ, ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣੇ ਸੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੀਨ ਵਾਈਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੰਬਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੋਹਰਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਈ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਯਾਤਰਾ 6-7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਲੀਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਮੂਡ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ
ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਆ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਂਡੂ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਛਾਂਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਖਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹਟੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਾਂਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸਰ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਹੂ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਸਾਡੀ ਇਹ 20 ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਛਾਪਾਂ ਚੋਂ ਆਇਓ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ 5-5 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੋਆ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਪਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋ ਪੱਗੋਂ ਲੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਓਗੇ? ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 10-11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ। ਕੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? 37 ਦਿਨ ਵੀ ਐ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸਮਰਥਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਜਿਹਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਕਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਲਕੋਟ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ। 1-2 ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਾਲ 1-2-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਚਰਬਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੋਚਰੇ ਵੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਬੋਲੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗੇ, ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣੇ ਸੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੀਨ ਵਾਈਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੰਬਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੋਹਰਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਈ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਯਾਤਰਾ 6-7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਲੀਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਮੂਡ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਆ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਂਡੂ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਛਾਂਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਖਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹਟੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਾਂਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸਰ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਹੂ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਸਾਡੀ ਇਹ 20 ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਛਾਪਾਂ ਚੋਂ ਆਇਓ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ 5-5 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੋਆ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਪਤਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋ ਪੱਗੋਂ ਲੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਫੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 10-11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ 37 ਦਿਨ ਵੀ ਐ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸਮਰਥਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਕਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਲਕੋਟ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਚਰਬਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੋਚਰੇ ਵੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਬੋਲੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗੇ, ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣੇ ਸੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੀਨ ਵਾਈਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੰਬਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੋਹਰਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਈ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਯਾਤਰਾ 6-7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ